दोस्तों जय माताजी गुड मॉर्निंग। तो केम छो तमे बधा मजामां ने? तो दोस्तों स्वागत है तमारुं मारी यूट्यूब चेनल में। ने आज आपणे जवाना छीए खंभात तालुकामां आवेला रालेज गाममां, ज्यां दरियाना किनारे माता सिकोतरनुं भव्य अने अति प्राचीन मंदिर है। तो हूँ तमने आज दर्शन करावीश सिकोतर माताजीना अने मंदिरना इतिहास जणावीश। तो विडियो बने रहेजो अने विडियो गमे तो लाइक कमेंट अने शेर करजो। दोस्तों हवे आपणे घरेथी निकળી ગયા છીએ રાલેજ જવા માટે। तो तमने तारापुर अने खंभात हाईवे पर एवो सुंदर व्यू जोवा मळशे जे नेजा गामनी नजीक आवेल छे। तो तमे अहींया जोई शको छो कि हजारोनी संख्यामां वृक्षो छे जे ताड़ना नामथी ओळखवामां आवे छे। दोस्तों अहींयाथी तमे पसार थशो तो तमने एवुं लागशे कि जाणे तमे गोवामां फरता हशो ने एवुं ज लागशे। तो दोस्तों तमे अहींयाथी पसार थाओ तो जरूर उभा रहेजो, कारण के अहींया तमने फोटोशूट करवानी अने इंस्टाग्राम रील बनाववानी पण मजा आवशे। दोस्तों अहींयानो व्यू एकदम सुंदर अने कुदरतीमय छे। दोस्तों आ स्थान ने मिनी गोवा तरीके पण ओळखवामां आवे छे। माताजीनुं मंदिर खंभातथी 7-8 किलोमीटरना अंतरे आवेल छे। तमने अहींया आगळ आवता बे रस्ता जोवा मळशे। दोस्तों आपणे मंदिरे जवा माटे जमनी साइडनो रस्तो छे ते बाजू जवानुं छे। दोस्तों दोस्तों हवे आपणे आवी गया छे सिकोतर माताजीना मंदिरे। तो तमने मंदिर में जवा माटे अहींया प्रथम प्रवेश द्वार देखाशे। तो आपणे अहींया अंदरथी पसार थवानुं रहेशे ने अहींयाथी आगळ जता तमने एवो सुंदर व्यू जोवा मळशे। तो विडियो गमे तो लाइक कमेंट अने शेर करजो। दोस्तों दोस्तों अहीं आगळी माताजीने धरा माटे सुखड़ी पेड़ा श्रीफळ नारिયેળ साकरिया अने ओढावा माटे चुनरी अने साड़ी मळशे। दोस्तों हवे आपणे मंदिरना परिसरमां आवी गया छीए। तमे जोई शको छो कि अहींया माताजीना दर्शन करवा माटे दूर दूरथी भक्तो आवे छे। दोस्तों अहींया आपणे मंदिरमां जवा माटे अहींया आपणा बूट चंपल अहींया उतारवा पड़शे। त्यारबाद आपणे मंदिरमां जईशुं। तो तमे विडियोमां बन्या रहेजो अने विडियो गमे तो लाइक कमेंट अने शेर करजो। हवे हूँ तमने माताजीना दर्शन करावीश अने मंदिरने इतिहास विषे पण जणावीश। दोस्तों तो चालो दोस्तों। दोस्तों मंदिरना इतिहासनी वात करवामां आवे तो एवुं कहेवामां आवे छे कि ज्यारे सौराष्ट्रमां दुकाळ पड्यो ते समयमां जगदूशा नामनो व्यापारी अहींया खंभात बंदरे व्यापार करवा माटे आवतो हतो अने जगदूशा नामनो व्यापारी माता सिकोतरनो परम भक्त हतो। ज्यारे पण ते अहींया व्यापार करवा माटे आवतो हतो त्यारे माता सिकोतरनी साचा दिलथी अने साचा मनथी सेवा पूजा करतो हतो। त्यारबाद ज व्यापार करवा माटे जतो हतो। दोस्तों
ધીરે ધીરે તેનો વેપાર વધવા લાગ્યો. જગદુશા વેપારીના મનમાં એમ થયું કે આ જે બધું થઈ રહ્યું છે એ માતા સિકોતરના આશીર્વાદથી થઈ રહ્યું છે, અને તેને મનમાં નક્કી કર્યું કે હું માતા સિકોતરને સોનાનો હાર ભેટમાં આપીશ. ત્યારબાદ તેને સોનાનો હાર બનાવવા માટે આપી દીધો. જ્યારે સોનાનો હાર બનીને તૈયાર થઈને આવ્યો ત્યારે તેને હાર જોઈને મનમાં લાલચ જાગી, અને એને મનમાં એમ વિચાર્યું કે આટલા સુંદર હાર હું મારી પત્નીને આપીશ. એમ કહીને હાર એને એની પાસે રાખી લીધો. એ જ રાત્રે માતા સિકોતરે જગદુશા વેપારીને સપનામાં દર્શન આપ્યા અને કહ્યું કે જા તારા જહાજ જો. જગદુશા વેપારી જહાજ જોવા માટે ભાગવા લાગ્યો, અને ત્યાં જઈને તેને જોયું કે તેના બધા જ જહાજ પાણીમાં ડૂબવા લાગ્યા છે. તો તેને તેની ભૂલનો પસ્તાવ થયો, અને તે પછી તે માતાજીના ચરણોમાં પડી માફી માંગવા લાગ્યો. માતા સિકોતરે તેને માફ કર્યા અને તેના ડૂબતા જહાજ બચાવી લીધા. ત્યાર પછી માતા સિકોતરનું નામ વાહનવટી માતા પડ્યું અને વાહનવટી માતા તરીકે ઓળખવા લાગ્યા. દોસ્તો અહીંયા દૂર દૂરથી માતાજીના દર્શન કરવા માટે હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો આવે છે અને માતાજીના દર્શનનો લાવો લે છે. તો તમે પણ આવો અને માતાજીના દર્શન કરો દોસ્તો. તો હવે હું તમને માતાજીના દર્શન કરવા લઈ જઈશ. મંદિરના પાછળની ભાગમાં એક તાંબાનો સ્તંભ આવેલો છે દોસ્તો. તેની સાથે પણ એક પ્રાચીન લોકવાયકા સંકળાયેલી છે. તો એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે દરિયામાં કોઈ વાહન ચાલક પોતાનો માર્ગ ભૂલી જાય તો તે માતા સિકોતરને યાદ કરતા અને પ્રાર્થના કરતા તો આપોઆપ તે સ્તંભ ઉપર એક જ્યોત પ્રગટતી હતી, અને તે જોઈને દરિયાના વાહન ચાલકોને યોગ્ય માર્ગ મળી આવતો હતો દોસ્તો. તો તમે જ્યારે પણ અહીંયા માતાજીના દર્શન કરવા આવો તો એ સ્તંભના પણ દર્શન કરજો દોસ્તો. દોસ્તો તમે જે સામેની તરફ જોઈ રહ્યા છો તે ચાચર ચોક છે. આની પાછળ પણ એક લોકવાયકા સંકળાયેલી છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે નવરાત્રિનો સમય આવે ત્યારે માતા સિકોતર અને અન્ય માતાઓ અહીંયા ગરબા રમવા માટે આવતા હતા, અને તેમના પગોના ઝાઝરનો અવાજ અહીંયા રહેતા ખેડૂતોને સંભળાતો હતો દોસ્તો. મિત્રો અહીંયા માતાજીના મંદિર ટ્રસ્ટ તરફથી જમવાની સુવિધા પણ આવેલ છે. તો તમે જ્યારે પણ અહીંયા દર્શન કરવા આવો ત્યારે માતાજીનો પ્રસાદ લઈને જજો. દોસ્તો દૂર દૂરથી આવેલા ભક્તો માટે અહીંયા રહેવા માટે યાત્રિક ભવન બનાવેલ છે. તો તમને રહેવાની અને જમવાની સુવિધા બંને અહીંયા મળી રહેશે. તો તમે અહીંયા રાત્રિ રોકાણ કરી શકો છો દોસ્તો. દોસ્તો હવે
હવે આપણે દરિયા કિનારે જઈશું તો હું તમને દરિયાએ લઈ જઈશ. તો આપણે મંદિરની પાછળ અહીંયા એક કાચો રસ્તો પાડેલો છે જ્યાં તમે તમારું બાઇક ગાડી સ્કૂટર લઈને જઈ શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રસ્તો કાચો છે અને અહીંયાથી 1 કિલોમીટર અંતરે દરિયો આવેલ છે. તો તમે વિડીયો બન્યા રહેજો અને વિડીયો ગમે તો લાઈક કમેન્ટ અને શેર કરજો અને મા ઓફિશિયલ સ્ટુડિયોને સબસ્ક્રાઈબ કરજો દોસ્તો. તો ચાલો દોસ્તો. દોસ્તો આપણે આવી ગયા છીએ દરિયા કિનારે. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા કેટલું સુંદર દ્રશ્ય છે, કેટલા સુંદર વ્યૂ છે. તો તમે જ્યારે પણ અહીંયા આવો માતાજીના દર્શન કરવા માટે તો દરિયાની મુલાકાત જરૂર લેજો, કારણ કે અહીંયા ઠંડો પવન આવે છે અને અહીંયાનું સનસેટ પોઈન્ટ એકદમ જોરદાર છે. તો તમે જ્યારે પણ આવો તો સાંજના સમય આવજો તો તમને સનસેટ જોવાનું મજા આવશે અને ફોટો પાડવાની પણ મજા આવી જશે. દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો અને આવા પૌરાણિક અને ધાર્મિક સ્થળો જોવા માટે અમારી ચેનલ મા ઓફિશિયલ સ્ટુડિયોને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો દોસ્તો. તો ચાલો દોસ્તો, આપણી મુલાકાત થશે એક નવી વિડીયોમાં એક નવા સ્થળે. ચાલો, જય માતાજી.